पुरस्य वार्तास्रभूता पदमपूरस्य आपुरस्य ये வந்து லாங் ஓகே நெக்ஸ்ட் கலாவதி மாதாஜி हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण तदैवचान्ये नरलोकवीरा यागवे कृष्णमुगारविन्दम् नेत्रै पिबन्तो नयनाभिरमम् पातास्त्रभूता पदमाबुरस्य பர்ஃபெக்ட் நயனாபி ராமம் ரமம் இல்ல ராமம். ஹரே கிருஷ்ணா. தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்களா? Yes, yes, न्यू yes. வரல. வந்துட்டாங்கப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். Okay. Hare Krishna, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, ma. Thank you very much. Hare Krishna. हरे Hare Krishna. எல்லாருக்குமே Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। नमस्कार माताजी। நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் Hare Krishna. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी नमस्कारम। நமஸ்காரம் Hare Krishna. எல்லாருக்குமே நமஸ்காரங்கள். So now we माताजी need சின்ன மாதாஜி ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, நான் பீரியாடிக் ஹாஸ்பிட்டல் போறேன் மாதாஜி. take care Mataji. Krishna. Thank you Prabhu. Wish you the same Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna Mataji. Anushya Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagatya Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naistiki Om Ajnanatimrandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Tadasiva Padandikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanashute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यमुनतीरावनचारी 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 यमुनतीरावनचारी
वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 निमिषम हरे कृष्णा मत हरे कृष्णा 53 சொல்லணும் மாதாஜி. ஸோ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஜெகநாத் அஷ்டகம் உங்களுக்கு அந்த பக்தி வைபவ் கிளாஸ்ல மணிமேகலை மாதாஜி அந்த ரெக்கார்டிங் போட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலி நேற்று நைட்டு டெம்பிள்ல பாடினோம். அதனால எல்லா டிவோட்டிஸும் சேர்ந்து பாடினது ஒரு 3 பேர். ஸோ அந்த பாடலை தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ரெக்கார்டிங் அங்கேயே பண்ணதுனால, ஏன்னா டெம்பிள் ஜெகநாதர் முன்னாடியே பண்ணது. ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே போட்டுருங்க மாதாஜி. ஜெகநாத் அஷ்டகம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சர்வ் யூ. ஏன்னா நிறைய வாட்டி நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், ஆனால் எனக்கு அந்த டைமும் கரெக்டாக கிடைக்காது. உங்களுக்கு ஏதாவது சேவை பண்ணுறதை கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன், மறந்து போயிடுவேன். ஐம் அப்பாலஜிங் ஆக்சுவலி. பட் நேற்றுக்கு ஜெகநாதர் அதை வந்து செய்ய வச்சுட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லா புகழும் அவருக்கே உரித்தாகுது. ஸோ அதில் எனது ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா ஃபுல் எல்லாருமே பாடலாம். அதுக்கடுத்து செகண்ட் ஸ்டான்ஸ் தான் நான் ஒரு வரியா சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, எல்லாரும் பாடுங்க. கதாச்சித் காலிந்தி தத விபின்ன சங்கீத கராவோ முதாபிரீனாரி மதன கமல ஸ்வாத மதுபா ரமா சம்பு பிரம்மாமர पति गणेश चितपादो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी बाबा तुमे திருப்பி பாடுங்க எல்லாரும். பூஜே சவ்யே சிரசி சிக்கி பிச்சம் கதிதாதே பாடுங்க. पूजे सेव्य वेणुं शिरसि पिचम कतिताते दुकुलनेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदताते दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदताते सदा शिवा वृंदावन वसति लीला परिचयो तदा श्रीमद्वसति परिचयो
ஜெகநாத சுவாமி பாதகாமி ஜெகநாத சுவாமி நயன பாதகாமி பவதுமே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இப்ப 2 வரி பாடுறேன், நீங்க 2 வரி பாடுங்க, அதுக்கப்புறம் 2 வரி நான் பாடுறேன். ஓகே. भुजे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि सिखि पिच्चं कथिताते பூஜே சேவிய வேணும் சிரசி சிக்கி विदधाते. வாசிங்கோ 2 பூஜே சேவிய வேணும் சிரசி சிக்கி புச்சம் கதிதே துக்கூலம் டெய்லி பாடிட்டே இருந்தா வந்துரும். டெய்லி பாடிட்டே இருந்தா வந்துரும் உங்களுக்கு இந்த மெட்டு. ஓகே. ஆனா பாடணும் நீங்க. நான் நியர்லி 2 வருஷமா பாடியிருக்கேன், அதனாலதான் இதுக்கு இவ்வளவு பாட முடியாது. ஓகே. சதாசிவ பிருந்தாவன வசதி லீலா பரிச்சயோ சதா ஸ்ரீமத் விருந்தாவன வசதி லீலா பரிச்சயோ. அந்த ஏற்ற இறக்கம் வந்து அப்படி கரெக்டா எடுத்துட்டு வாங்க. அந்த அது எப்ப வரும்னா நீங்க அந்த பாடல்ல லயிக்கும் பொழுது வந்துடும், தானாவே வரும் உங்களுக்கு. ஸோ யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் அந்த பாடலுடைய வரிகள் மீது உங்களுடைய மனசை லயிங்கும். ஓகே. ஆட்டோமேட்டிக்கலி மெட்டு பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க, அது தானா வந்து சேர்ந்துடும். ஸோ நீங்க மெட்டு ஃபோக்கஸ் பாடல விட்டுருங்க. ஓகே. ஜெகநாத சுவாமி நயன பாதகாமி பவதுமே. அதாவது இறக்கி மறுபடியும் ஏத்தம். சுவாமி நயன பாதகாமி பவதுமே. நீங்க பவதுமே அப்படின்னு பாடுறீங்க, பவதுமே அப்படி கொஞ்சம் இறக்கம் மற்றும் ஏற்றத்துக்கு எடுத்துட்டு போறோம். பவதுமே அப்படின்னாக்கா அது அப்படியே ஒரே இதுல போயிடும். ஓகே. அப்போ அதுல நம்ம அந்த ஈடுபாடு வந்து நமக்கு குறைவாக தோன்றும். ஸோ எப்ப நீங்க பாடல்ல மனசு லயிக்கிறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள், அந்த இறக்கம் ஏற்றம் எல்லாமே வந்து கரெக்டா வந்து சேரும். ஓகே. நான் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லா பாடிடுறேன், நீங்க ஃபுல்லா அப்புறமா பாடுங்க. ஓகே. भुजे सव्ये वेणुं शिरसि सिखि पिच्चं कथिताते दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधाते सदाशिव वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पादगामी பவதுமே. சோ எங்க இறக்கணும் எங்க நிறுத்தணும்? மாதாஜி பிச்சமா புச்சமா மாதாஜி? பிச்சம், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். PI. ஓகே, அது ஓகே மாதாஜி. பூஜே சேவிய வேணும் பூஜே சேவிய வேணும் சிரசி சிக்கி பிச்சம் மாதாஜி தெரியல. பிச்சம் கதிதே துக்கூலம் நேத்ரே சஹஜாரதுச்சம் விததே சதா ஸ்ரீமத் விருந்தாவன வசதி லீலா பரிச்சயோ ஜெகநாத சுவாமி நயன பாதகாமி பவதுமே. ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகா பவதுமே. நோ ப்ராப்ளம். ரெக்கார்டிங் வந்து போட்டிருக்கேன், நீங்க எடுத்துட்டு ஐ திங்க் மாதாஜி காமன் குரூப்ஸ்ல எல்லாம் போட்டு விட்டுருங்க. சரிங்களா? ஒன்லி காமன் வேர்ட்ஸ் முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சிட்டோம்னா வந்துரும் மாதாஜி. அது நீங்க ராகம் தெரியுது, வேர்ட்ஸ் இது. பாட பாத்துக்கினே பாடணும் நீங்க. அப்போ அந்த வேர்ட்ஸ் மேல வந்து மனசை லயிச்சீங்கன்னாக்கா ராகம் வந்து தன்னாலே வந்துடும் மாதாஜி. இருக்கிற உண்மை அதுதான். வேர்ட்ஸ் மேல மாதாஜி மேங்களூர் குரூப்லயே போட்டுட்டாங்க மாதாஜி. ஓகே ஃபைன்.
நம்ம பக்தி வைபவ்ல போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, தமிழ் பக்தி வைபவ். போட்டேன் மாதாஜி, நான் எல்லா குரூப்லயும் இப்ப ஷேர் பண்ணிட்டேன். அந்த Okay. இஸ்கான் டிசைர் ட்ரீடர்ஸ் அந்த பாட்டையுமே எடுத்து போட்டேன் மாதாஜி. அதுல அந்த Thank you லிங்க் மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நீங்க பார்த்துக்கோ. ஸோ thank you for giving me the opportunity to serve you all. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. அந்த இந்த 2 ஸ்டான்ஸா விளக்கத்தை பார்த்தோம். சம்டைம்ஸ் இன் கிரேட் ஹாப்பினஸ், அதாவது சில நேரங்கள்ல வந்து ரொம்ப ஆனந்தத்துல, லார்ட் ஜெகநாதா மேக்ஸ் எ லவுட் கன்சர்ட் வித் ஹிஸ் ஃப்ளூட் இன் த க்ரூவ்ஸ் ஆன் த பேங்க்ஸ் ஆஃப் யமுனா ரிவர். வேற ஜெகநாதர் வேற யாரும் கிடையாது, கிருஷ்ணர் தான் இல்லையா? ஸோ அந்த அவருடைய அந்த வேணு கானத்தை வந்து யமுனை நதிக்கரை ஓரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகா வந்து ரொம்ப சப்தமா பாடுவார் வேணு கானத்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹி இஸ் லைக் எ பம்பிள் பி இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது வண்டு மாதிரி. ஓகே, டேஸ்டிங் த பியூட்டிஃபுல் லோட்டஸ் லைக் ஃபேசஸ் ஆஃப் த கவர்டு damsels of Praja and great personalities such as Lakshmi, Shiva, Brahma, Indira, Ganesha worship his lotus feet. அதாவது அங்கே ராசலீலை இல்லையா? ஸோ வண்டு போல வந்து அப்படின்னா பகவான் அந்த கோபியர்களோட இருக்கக்கூடிய அந்த தருணத்தை பத்தி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அது ஒரு வண்டுக்கும், வண்டு வந்து ஒரு மலரை எவ்வாறு வந்து தாமரை மலரை வந்து மொய்க்குமோ அது போல இருந்தது என்று இந்த கவிதையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் தேவர்களா இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி, சிவா, பிரம்மா, இந்திரா, கணேஷா இவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய திருவடிகளை வந்து சேவிக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஜெகநாதருடைய ஜெகநாத சுவாமியினுடைய அவருடைய கண்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு பொருளாக இருக்கணும், அதாவது பகவான் பார்க்கக்கூடிய பொருள்ல நான் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ பகவான்கிட்ட வந்து பிரார்த்திக்கிறார். யாரு இது? யார் பாடினது? ஆக்சுவலி இந்த பாடலை வந்து இந்த பஜன்ஸ் யார் பாடினது? ஆக்சுவலி ஜெகநாத அஷ்டகம் யார் பாடினது? ஜெகநாத அஷ்டகம் யார் பாடினது சொல்லுங்க. சங்கராச்சாரியார். ஓகே, அப்போ சங்கராச்சாரியார் இங்க வந்து பகவானுடைய திரு ரூபத்தை வச்சு பாடுறாரு. அப்போ அவர் இம்பர்சனல் ஃபார்மை வந்து சொல்ல வந்ததுக்காக தான் சொன்னாரே ஒழிய அவர் வந்து பகவானுடைய ரூபத்தை எங்கேயுமே நிராகரிக்கல இல்லையா? அந்த 2 இடத்தையும் சேர்த்து இங்க ஜெகநாத அஷ்டகம் கூட அவர் தான் பாடினது. ஓகே, ஜெகநாத அஷ்டகம், பூரி ஜெகநாத். அப்படிப்பட்ட ஜெகநாத என்ன மாதாஜி இது? ஜெகநாத அஷ்டகம் இல்லையா மாதாஜி? அஷ்டகம், ஜெகநாத அஷ்டகம். ஓகே, சோ அப்படிப்பட்ட ஜெகநாத சுவாமியினுடைய கண்களுக்கு நான் ஒரு பொருளாக இருக்கணும் அப்படின்னா அவருடைய திருஷ்டியில நம்ம இருக்கணும், அவருடைய பார்வையில நம்ம இருக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நாம ஒரு பக்தனானாதான் அவர் பார்வைக்குள்ளேயே போக முடியும் இல்லையா? சோ அதாவது அவருக்கு நாம வந்து ஒரு பார்க்கக்கூடிய பொருளாக ஆகணும்னாக்கா எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து காமன். ஆனா அவரே நம்மளை தேடி பிடிச்சி பார்க்கணும்னாக்கா கண்டிப்பா நாம ஒரு பக்தனானா மட்டும்தான் அவர் வந்து நம்மளை அடையாளம் காண்பார் இல்லையா? சோ இன்னும் அதிகப்படியான அதாவது என்னது பார்வை, திருஷ்டி இல்லையா? சோ அவருடைய கண்கள் முன்னாடி நாம ஒரு பொருளாக இருக்கணும்ன்றத வந்து யார் பாடுறது? இது ஆதிசங்கராச்சாரியார். அவருடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட், அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கைகள்ல வந்து அதாவது புல்லாங்குழல் வச்சிருக்கார். அவருடைய தலையில வந்து மயில் இறகு இருக்கு இல்லையா? அவருடைய இடுப்பு இல்லையா என்ன, அதாவது இடுப்புல வந்து என்ன இருக்கு? மஞ்சள் வண்ண பட்டாடை வந்து உடுத்தி இருக்கார். ஃப்ரம் த கார்னர்ஸ் ஆஃப் தி சைஸ், அவருடைய கடைக்கண் ஓரமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எப்படி பார்க்கிற அப்பான் இஸ் லவ்விங் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னா பகவான் வந்து, அதாவது நம்ம கூட ஒரு கடைக்கண் பார்வைன்னாக்கா ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை இருந்தா மட்டும்தான் நாம பார்ப்போம் இல்லையா? சோ ஏதோ ஒண்ணு நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னா அதை பார்ப்போம். அது மனிதனா இருக்கலாம், இல்ல வந்து பொருளா இருக்கலாம், எதுவானா இருக்கலாம். இந்த பண்பு நமக்கு எங்க இருந்து வந்தது? பகவான் இருந்து தான் வந்திருக்கு. அவர் எதற்காக உபயோகப்படுத்தார்? தன்னுடைய தூய பக்தர்களை வந்து கருணை உள்ளமோட அவர் வந்து நோக்கக்கூடியது வந்து எது? இந்த கடைக்கண் பார்வை. ஓகே, ஏன் ஆண்டாளுடைய இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லப்படுவது, ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் தி செஷன்ஸ்ல நான் கேட்டது, பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை. ஸோ எப்பவுமே வந்து கடைக்கண் பார்வை தான். ஸோ அந்த மாதிரி அப்படின்னா அது அன்பு கொண்டு வர்றதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஸோ நேரா பாக்குறதுல வந்து நார்மல் அந்த திருஷ்டி எல்லார் மேலேயுமே விழும். ஆனா அவரே போக்கஸா வந்து கடைக்கண் பார்வையில உங்களுடைய கடைக்கண் பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா?
சோ அதுதான் அன்பு கொண்டு பார்க்கக்கூடிய பார்வை, வாஞ்சையோடு பார்க்கக்கூடிய பார்வை. அந்த பார்வை வந்து யார் மீது விழுகிறது? அவருடைய அன்பு கொண்ட பக்தர்கள் மீது விழுகிறது ஆக்சுவலி. And he always reveals himself through his pastimes in a divine abode of Vrindavana. அதாவது தெய்வீக ஸ்தலமா இருக்கக்கூடிய விருந்தாவனத்துல தன்னுடைய லீலைகளை வந்து அவர் எப்பொழுதுமே வந்து புரிந்த வண்ணம் அதை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய செயல்களிலுமே ஈடுபட்டிருக்கார். அப்படிப்பட்ட ஜெகநாத சுவாமியினுடைய காணக்கூடிய பொருள்ல நான் ஒருத்தரா இருக்கணும் அப்படின்னா அவருடைய திவ்ய திருஷ்டியில வந்து நான் விழணும் அப்படிங்கிறது வந்து பிரார்த்தனை. ஓகே, ஸோ ஜெகநாத அஷ்டகத்தை பாடின ஆதி சங்கராச்சாரியருக்கு ஜெய். ஓகே, நாம் இப்போ நம்முடைய செஷனுக்குள்ள போகலாம். அவர் அம்மாவுக்கே பகவானை காட்டினவர். கிருஷ்ணர் லீலை எல்லாமே காட்டினவர். அவர் அம்மா கடைசியில மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ண லீலையை பார்க்கணும்னாங்க. பிகாஸ் ஷி பீயிங் ஏ கிருஷ்ணா டிவோட்டி இல்லையா, அதனால அவங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சதுனால அந்த லீலைகளை எல்லாமே பார்த்தார், காட்டினாரா, அவரால் முடிந்தது. ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ், அதாவது பக்தனுக்காக பகவான் வந்துருவார் இல்லையா, பக்த வக்ஷலா. ஸோ ஹி வாஸ் ஆல்சோ எ டிவோட்டி. ஸோ சிவபெருமான் தான் ஆதி சங்கராச்சாரியார் இல்லையா. ஸோ ஆல்ரெடி சிவபெருமான் வந்து இஸ் அ டிவோட்டி ஆஃப் த லார்ட், அதனால எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. ஸோ ஆதிசங்கராச்சாரியார் அதை பாடினதுல எந்த ஆச்சரியமும் கூட கிடையாது. அத்வைதம் ஒரு பக்கம் இது அதுக்கு காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி பகவானுடைய பாடல்களை அவரே பாடிட்டு போனார். இதுக்கு மேல நம்ம வேற என்ன இருக்கு இல்லையா. ஸோ நிறைய இடங்கள்ல நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் சங்கராச்சாரியர் பத்தி மேன்மையா சொல்லி இருக்கிறத நாம பார்த்திருக்கோம். ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து அந்த தத்துவத்தை வந்து அதுதான் வந்து எடுத்துட்டு போனது வந்து தவறு என்றும் வந்து எடுத்துரைச்சதையுமே நாம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. ஆனா அது காலகட்டங்கள் என்பது இருக்கு, அது பின்னாடி வந்தவங்க அப்படி பண்ணிருக்காங்க. ஆமா. ஸோ அதையே வந்து அவங்கவுங்களுடைய கற்பனையால வந்த கருத்துக்களை வந்து எடுத்து பண்ணாங்க. ஏதத் ரூபமனுத்யேயம் ஆத்மசுத்திம் அபீப்சதாம் யத் பக்தி யோகோ அவயத ஸ்வதர்மம் அனுதிஷ்டதாம். மேலும் வந்து சிவபெருமான் வந்து பாடுகிறார். ஸோ இப்போ நாம பகவானுடைய தரிசனம் மற்றும் வந்து அவருக்கான தொண்டு பற்றி 44வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 52 ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சோம். அதனுடைய சம்மரி நான் இப்ப சொல்றேன். இந்த ஸ்லோகத்துக்கான வியாக்கியானம் முடிச்ச பிறகு அப்படி நாம பகவானை ஒவ்வொரு பாகமாக, அதாவது கால் பாகம், தொடை பாகம், இப்படி இந்த வர்ணனை கொண்டு தியானத்துல நாம் ஈடுபடும் போது அதனால் ஏற்படக்கூடிய ரிசல்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன் இல்லையா, அந்த தியானத்துல வரக்கூடிய அந்த ஃபார்ம் என்னன்றத பத்தி சொல்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. ஓகே, தனது வாழ்வினை தூய்மை செய்ய விரும்புவோர் மேலே கூறியுள்ளவாறு உமது திருவடி தாமரைகளின் தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஸோ இதுதான் வந்து ரிசல்டன்ட் அவுட்கம், பகவானுடைய திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு செயல்படக்கூடிய தன்மை, அதுதான் நமக்கு பக்குவமாக அடைய பெறுகிறது. தனது சுதர்மத்தினை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ஆழ்ந்த விருப்பமுடையோரும் அச்சத்தினின்று விடுதலை பெற விரும்புவோரும் பக்தி யோகத்தினை பின்பற்ற வேண்டும். ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நினைச்சா அவங்க பகவானை வந்து சேவிக்கணும். மேலும் பயத்திலிருந்து வெளியில வரணும்னாலும் பகவானை சேவிக்கணும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படின்னா பக்தி யோகத்தை நாம பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற பரிந்துரை வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சோ பகவானின் உன்னத நாமம், வடிவம், லீலைகள், அதாவது அவருடைய பேரஃபிலேனியா இல்லையா, அவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சகாக்கள், துணைவர்கள் போன்றவற்றை பௌதிக புலன்களினால் போற்றி பாராட்ட கண்டிப்பா முடியாது. ஏன்னா பௌதிக தளத்துல அனைத்துமே வந்து நாம கலங்கங்களோட தான் பார்ப்போம், தவறுகளோட தான் பார்ப்போம் இல்லையா. எண்ணங்கள் வந்து தூய்மையற்றது. ஆன்மீக தளத்தில் செல்லும் பொழுதுதான் நம்முடைய மனசு ஆன்மீக தளத்தில் லயிக்கும் பொழுது அப்பொழுது நம்மளால வந்து உன்னத நிலையிலிருந்து அது சொல்ல முடியும் இல்லையா. ஆகையால் ஒருவன் தன்னை முழு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வதன் மூலமே தனது புலன்களை தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும். எஸ், ஏன்னா இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து அதற்கேற்றவாறு பக்குவம் அடைகிறது. கண்கள் வந்து தெய்வீகமான ஒரு செயல்களை மட்டுமே பார்ப்பதற்கு இல்லையா, பகவானுடைய அர்த்த விக்கிரக ரூபத்தை சேவிக்கிறதுக்கு, அவருடைய லீலைகளை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு சேவிக்கிறது, இது எல்லாத்துக்குமே தான் வந்து கண்கள் வந்து உபயோகம்.
மேலும் வந்து மனசு இல்லையா, இந்த மனசை வந்து பக்தியின் தொண்டில் இருக்கு. அதாவது சூக்ஷ்மமா இருந்தாலும் ஸ்தூலமா இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து முழு பக்தி தொண்டில் வந்து எடுத்துட்டு போறதுதான் உண்மையான பக்தி தொண்டு. அவ்வாறு தூய்மை செய்து கொண்டான் என்றால் அவன் முழுமுதற் கடவுளை காண முடியும். ஸோ இந்த புலன்கள், மனசு இல்லையா, புத்தி, இதெல்லாமே அகங்காரத்தை விடுத்து ஒருத்தர் இருக்கிறார்னா பகவான் அவருக்கு கண்டிப்பாக காட்சி கொடுப்பார் என்ற அர்த்தம். அப்படின்னு நாம் இன்னும் வந்து அந்த பக்குவம் அடையல. இன்னும் நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த கலங்கங்கள் என்பது இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அது என்னன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு அதற்கு ஒரு நிவாரணத்தை வந்து நாம செய்து கொள்ள வேண்டும். இல்லைன்னா பகவானுடைய திருவடிகளை நோக்குவதற்கான அந்த வாய்ப்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு வந்து காலதாமதம் ஆகும். நாம் எப்போ அதுக்கு தயாராகிறோமோ அப்ப பகவான் கண்டிப்பா வந்து காட்சி கொடுப்பார். நாம தேடி போக வேண்டியது இல்லை. பிரார்த்தனை வச்சா மட்டும் போதும், அவரே வந்து நமக்கு காட்சி கொடுப்பார். பகவானின் திருவடி தாமரைகளை தொடர்ந்து எவன் ஒருவன் தியானிக்கின்றானோ அவனது புலன்களின் மாசு நீக்கம் நிச்சயம் பெறும். அதன் பின் அவன் முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேர் காண்கின்ற திறமை பெறுகிறான். தியானம் என்கின்ற வார்த்தை இப்பொழுது மிகவும் பிரபலமாக இருக்கிறது. உட்கார்ந்து புலன்களை, ஒரு பிரகாசத்தை, அதை தான் மேன்மையா சொல்றோம் மெடிடேஷன் தான். ஆனா அப்படி கிடையாது. பக்தி பாடல்கள், இப்ப நம்ம ஜெகநாத அஷ்டகம் பாடணும் இல்லையா, இந்த ஜெகநாத அஷ்டகத்தை வந்து நாம படிச்சு புரிஞ்சுட்டோம்னா அந்த வேர்டிங்ஸ்க்கு வந்து நினைச்சு அதனுடைய அர்த்தத்தை உணரக்கூடிய மனசை அந்த அஷ்டகத்தையே பாடும்பொழுது அதை எடுத்துக்கொண்டே வந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி முழுசா நம்ம அந்த ஜெகநாத அஷ்டகத்துல லயிக்க முடியும். ஸோ ஜெகநாத அஷ்டகத்துல லயித்தால் மட்டும்தான் அதே மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து பக்தி கொண்டு பாடுறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு வந்து அதிகரிக்கும். ஸோ நாம அர்த்தத்தையும் புரிஞ்சிக்காம அதுக்கப்புறம் வேர்டிங்ஸும் சரியா தெரியாம நம்ம வந்து பாடணும்னா கண்டிப்பா மெட்டு வராது. ஸோ அப்படின்னா நம்ம ஈடுபாடு குறைவு என்ற அர்த்தம். இப்ப நீங்க சங்கீதம் பாடுறாங்க இல்லையா, கர்நாடிக் மியூசிக், அவங்க எப்படி அவ்வளவு இழுத்து பாடுறாங்கன்னு எப்படியாவது நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறோமா? அவங்களால இழுக்க முடியும்னாக்கா அதுக்கு சாதனை பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பெரிய காலை சாதனை பிரம்ம முகத்துல உண்டு. ஆனா அதுல அவங்க மனசு லயித்தாங்க. ஸோ அதுல மனசு லயிக்காம அவங்களால கர்நாடிக் கண்டிப்பா பாட முடியாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ராகத்தை எங்க ஏற்றம் படணும், எங்க இறக்கணும். ஏன்னா சில காலம் வந்து ஐ திங்க் கீதைகள் வரைக்கும் நான் போனேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க டீச்சரே சொல்லி கொடுக்கல, நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ அந்த ராகம் வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ அதனுடைய வேறுபாடு, எந்த ராகத்துக்கு எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், இல்லைங்க எத்தனை பீட்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப முக்கியமானது. ஈடுபாடு இல்லாம கர்நாடிக் மியூசிக் வந்து கற்றுக்கொள்ளவே முடியாது, கற்றுக்கொள்ள முடியாது. அது போலதான் பக்தியில போகும்பொழுது கூட நம்ம மனசு வந்து இறைவனை நம்ம ஹிருதயத்துல ஏந்தி செல்லும் பொழுது நம்ம ஹிருதயத்துல பகவான் இருக்கார் என்றது நம்ம ஏத்துக்கிறோம் இல்லையா. அதை அவ்வாறே நம்ம ஏற்று செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த பக்தி வந்து பூர்ணத்துவம் பெறும். சோ நாம் ஏதோ பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கோம், இறைவன் இருக்கிறதையே உணராம வெறும் பௌதீக எண்ண ஓட்டங்களோட இங்க வந்து வாயும் கையும் எல்லாமே பேசுது, ஆனா மனசு மட்டும் எங்கெங்கயோ போறது. இது சாதாரணமா நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா. சோ அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து நாம் ஈடுபட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பக்தி அவ்வளவு மேன்மையான பக்தி கிடையாது. சோ மனசை லயிக்கிறதுக்கு தான் நாம வந்து செயல்படணும். இழுக்குகளில் தான் நம்ம எண்ண ஓட்டங்களே. இந்த மாசு என்பது என்ன, நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் இல்லையா. எண்ண ஓட்டம் எப்படி எடுத்துட்டு போறோம், பேராசையா எடுத்துட்டு போறோமா, குரோதமா எடுத்துட்டு போறோமா இல்லையா. அடுத்து வந்து எண்ண ஓட்டங்களை வந்து நாம வந்து அப்படியே அதை அடைஞ்சே தீரணும்ன்ற வெறியோட எடுத்துட்டு போறோமா, இல்ல பொறாமை கொண்டு எண்ண ஓட்டங்களை எடுத்துட்டு போறோமா. எண்ண ஓட்டங்கள்ல இந்த 6 பாவங்களுமே இருக்கும். அதுதான் மாசுவை. அந்த மாசு வந்து எடுத்துடணும். அப்ப என்ன ஓட்டத்தை எதன் மீது லயிக்கணும்னா இறைவன் மீது, இறைவனுடைய திருவடிகள் மீது நாம லயித்தோம்னா இந்த 6 விதமான எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து நம்மளை விட்டு தூரமாவே போயிடும். அது பழக 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 இந்த மாசும் நம்மளை விட்டு தூரமா போயிடும். அப்ப நம்ம தெய்வீக நிலையை வந்து அடைய முடியும். சோ நம்ம யாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவங்கவுங்களுடைய உணர்தல் அவங்கவுங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா. சோ ஆனா சில இடங்கள்ல வியாக்கியானங்கள்ல வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்லியிருக்கார், இந்த நிலை எல்லாமே தெய்வீக நிலைகள் என்று. அந்த நிலையை வாசிக்கும் பொழுது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அதுல வந்து இதுவும் அதுவும் கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். எந்த அளவுக்கு நாம அதுல பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கோம், நம்ம இன்னும் எவ்வளவு தூரம் போகணும், இல்ல ஆல்ரெடி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த நிலை அடைந்தால் அது கடைசி வரைக்கும் நிலைக்கணும்னா நாம் அப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டே போகணும். ஸோ இல்லைன்னா நாம மீண்டும் வந்து கீழே விழுவோம். தவறி விழவே மாட்டோன்ற சான்சஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, பக்தியை வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டே போகணும். இட் இஸ் ஏ டெய்லி ப்ராசஸ்.
ஒரு நாள் பண்ணிட்டு நம்ம 10 நாள் பண்ணாம இருந்தா அந்த சேம் அதே லெவலான பக்தி பாவம் நம்ம கிட்ட இருக்கும்ன்றது வந்து, அதாவது சுத்த சத்துவ நிலை அடைந்தவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்துடும். ஆனா சத்துவ நிலைக்கு நம்ம வந்து டான்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தோம்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, ஸோ அதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இப்போ தியானம் மெடிடேஷன்லாம் வந்து நம்ம வந்து நிறைய பண்றோம். ஆனா அதனுடைய உள் நோக்கமே என்னன்னாக்கா, அந்த இடங்கள்ல வந்து இறைவனை எண்ணி நாம செயல்பட்டோம் என்றால் அது பக்குவம் அடைந்த தியானம் ஆகிறது. வெறுமனே பிரகாசம், எந்த ஒரு அதாவது நோக்கமின்றி நாம தியானம் செய்தோம்னா தட் இஸ் நாட் எ தியானம். இட் இஸ் எ ஒரு யோக 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 பயிற்சிகளை வந்து செய்துன்னு இருக்கோம்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், மென்டல் எக்ஸசைஸ், அவ்வளவுதான். அது தவிர்த்து வேற எந்த பலனுமே அதுல கிடையாது. ஓகே, ஆனா அதனால நமக்கு ஆரோக்கியம் வரலாம், அது நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா பக்தி வருமானதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய கேள்வி. ஏன்னா இலக்கின்றி நாம செய்யக்கூடிய எந்த தியானமுமே வந்து பக்தியை வழங்காது. ஓகே, ஆனால் சாதாரண மனிதன் தன் உண்மை பொருளினை வந்து அறியாதிருக்கின்றான். அப்படின்னா தான் யார் என்பதையே உணராமல் இருக்கின்றான். வேதங்கள் யோகிகள் எப்பொழுதும் பகவானின் திருவடி தாமரைகளே தியானித்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்று கூறுகின்றன இல்லையா? யோகிஸ், ஏன்னா யோகிகள் வந்து பகவானுடைய திருவடிகளை கண்டிப்பா வந்து சேவிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க 4 கைகளுடைய பகவானுடைய அந்த ரூபத்தின் மீதுதான் அவர்களுடைய தியானம் இருக்கும். இது யோகிகள். ஞானிகளுக்கு வெறும் பிரகாசம். ஓகே, தியானாவஸ்தித தத் கதனே மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினக. யோகிகள் வந்து உண்மையான, அதாவது மனசா பஷ்யந்தி, அதாவது உண்மையான கடமை பகவானுடைய தியான வஸ்தித தத் கதேன மனசா பஷ்யந்தி எம் யோகினக. அதாவது பகவானுடைய தாமரை திருவடிகளை வந்து நினைப்பதை அவங்களுடைய கடமையாக வைத்திருக்கிறார்கள். தியான வஸ்தித இல்லையா, மனசுல வந்து தியானிக்கிறது வந்து இறைவனுடைய திருவடிகள் மீதுதான் வந்து அவங்களுடைய மனசுல இருக்கும். ஆகையாலே சிவபெருமான் உண்மையிலே ஒருவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பினான் என்றால் அவன் இது போன்ற தியானத்திலோ அல்லது யோக முறைகளோ கண்டிப்பாக ஈடுபடுத்தல் வேண்டும். இங்கே பகவானுடைய திருவடிகளை தியானம் செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சிவபெருமான் அறிவுறுத்துகிறார். நாமும் அவருடைய திருவடி தாமரைகளை மனதில் எண்ணிக்கொண்டு தியானம் செய்யணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது நாம பக்குவம் அடையும் பொழுது பகவானுடைய திருவடி தாமரைகளை நோக்குவதற்கான வாய்ப்பை பகவானே அருள்வார். இது கண்டிப்பாக இறைவன் வந்து மிகவும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர். அவரையே எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் வரமாட்டாரா? கண்டிப்பா. இப்ப நாமோட சொல்றல டெலிபதின்ட்டு, யாரோ பத்தியோ நினைச்சுட்டே இருப்போம் விடாம. அன்னைக்கு பார்த்தா அவங்களே நம்ம வீடு தேடி வந்துருவாங்க, முன்னறிவிப்பின்றி வருவாங்க. ஐயோ இப்பதான் உன்னை பத்தி நிறைய காலையில இருந்து உன்னை பத்தி தான் நினைச்சுட்டு இருந்தேன், நீயே வந்துட்ட அப்படின்னு நம்ம சொல்லி இருக்கிறோமா இல்லையா? தட் இஸ் ஹவ், இல்லையா? சோ எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து நாம எப்படி நாம வந்து எண்ணுகின்றோமோ அவ்வாறே வந்து நமக்கு அந்த ஒரு செயலினுடைய விளைவுகளும் நமக்கு வந்து தெரிய வரும். சோ நம்ம பகவானுடைய திருவடி தாமரைகளை எண்ணிக்கொண்டு நாம தியானம், அதாவது ஜபங்களை செய்யும் பொழுது பகவானே நமக்கு கண்டிப்பாக நேராக தோன்றுவார். ஸோ அது நம்முடைய சமர்ப்பணம், முழுமையான சமர்ப்பணத்தை பொறுத்து. எப்ப பக்குவம் அடைகிறோமோ அப்ப நேருக்கு நேரு பகவான் தோன்றுவார். சோ கண்டிப்பா அவ்வாறு இருந்தால் அவன் பகவானை தொடர்ந்து நேருக்கு நேரு காண்பதோடு வைகுண்ட லோகத்தில் அல்லது கோலோக பிருந்தாவனத்தில் அவரது அடியாராகவும் ஆகலாம். சோ அப்படிப்பட்டவங்க இறைவன் தரிசனத்தை பெற்றவர்கள் வந்து பகவானிடத்துல சேருவாங்கன்றத வந்து, சோ இதெல்லாம் நமக்கு அஷூரன்ஸ். ஆக்சுவலி நம்ம பிரபுபாதர் சொல்லிட்டு போயிருக்கார் இல்லையா? சோ எஸ், இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெற முடிஞ்சா கண்டிப்பா அவங்க வைகுண்டத்திற்கு போவாங்க அப்படின்னா அவங்க விடுதலை அடைந்த தன்மையில இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அது அப்படியே அவங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு போவாங்க. ஓகே, ஸ்வதர்மம் அப்படின்றது என்னன்னா ஒருவருக்கு அதாவது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை இல்லையா? சோ வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் அந்தந்த வர்ணத்துக்கு ஏற்றவாறு அவரவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகளாகும். இதுவே மனித சமுதாயத்தின் நிறைவான அமைப்பு முறையாக விளங்குகிறது. இதுதான் டாப் மோஸ்ட் வர்ணாசிரம தர்மம் தான். தனது வாழ்வில் பாதுகாப்பினை ஒருவன் விரும்பினால் என்றால் இம்முறை பக்தி யோகத்தினால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும். சோ அவன் வர்ணாசிரம எந்த வர்ணத்துல இருந்தாலுமே அவன் வந்து பக்தி யோகத்தை கொண்டு அவன் செயல்பட்டான் என்றால் கண்டிப்பாக அவன் வந்து அவனுக்கான ரட்சணை என்பது பகவான் கொடுக்கிறார். He can take the shelter of the supreme personality of Godhead. Okay,
பொதுவாக மக்கள் அந்தனர், சத்திரியர், வைசியர் மற்றும் சூத்திரர் போன்றோருக்குரிய சுதர்மங்களையோ அல்லது பிரம்மச்சாரிய, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன் மற்றும் சந்நியாசத்துக்குரிய கடமைகளையோ நிறைவேற்றுவதினாலேயோ அச்சமின்மையோ விடுதலையினோ அடைந்து விடலாம் என்று நினைக்கின்றனர். ஆனால் பக்தி யோகத்தின் இச்சுதர்மங்கள் சேரவில்லை என்றால், அதாவது ஜென்ரலாவே நாம நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை எல்லாம் செய்தாலே நம்ம கண்டிப்பா செய்திருவோம். ஆனா அதுல தன்னுடைய கடமைகளோட அது எங்க நிறைவு பெறணும், பக்தி யோகத்துல நிறைவு பெறணும். அப்பதான் இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர முடியும். ஆனால் பக்தி யோகத்துடன் இச்சுதர்மங்கள் சேரவில்லை என்றால் அவன் அச்சமற்றவனாகவும் ஆதல் இயலாது. பயம் என்பது அவனுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். பகவத்கீதையில் கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், தியான யோகம் போன்றவற்றின் விளக்கங்கள் எல்லாம் காண கிடக்கின்றன இல்லையா? ஆனாலும் ஒருவன் பக்தி யோகத்தில் பயிற்சி பெறாமல் பிற யோகங்களில் துணையினால் உயர்வான வாழ்க்கை நிறைவினை அடைந்து விட முடியாது. ஏன்னா அது எல்லாமே இன்கம்ப்ளீட் இல்லையா? நிறைவடையாத யோக பயிற்சிகள். பக்தி யோகத்துல அவை அனைத்தும் நிலை பெற்றால்தான் அவனால முழுமையான யோக பயிற்சிகளை நிறைவு செய்த முடியும். கர்மத்தை செய்யும் பொழுது பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்தாலும் அந்த பலன்களை இறைவனுக்கு சமர்ப்பித்தான் என்றால் அது நிறைவுபடும். இறைவனுக்கு அவன் எவ்வாறு சமர்ப்பிக்க முடியும்? எத்கரோஷியத் அஸ்னாசியத் ஜுகோஷி ததாசியத், அப்படிப்பட்ட பாவத்தை கொண்டு அவன் சமர்ப்பிக்கணும். ஓகே, சோ எதை செய்தாலும் இறைவனுடைய எந்த கர்மத்தை செய்தாலும் பகவானுக்கு பக்தி கொண்டு செய்கின்றோம் என்று அதன் பலன்களை பகவானுடைய திருவடிகளை விடுத்தணும். இது கர்ம யோகம் இல்லையா? அடுத்து ஞான யோகம். ஞானமும் பகவான் தான் இல்லையா? சோ நான் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னும் பொழுது இறைநிலையை அடைந்திருக்கக்கூடிய நான் இறைவனோட சம்பந்தத்தை ஏற்றிருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை உணர்ந்து அந்த ஞானத்தினால் அந்த விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை அவன் அடைய வேண்டும். அது எப்பொழுது அவன் அடைவான்? அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது மட்டும்தான் அடைவான். வெறுமனே அதாவது ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்றதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. இறைவனை முழுதாக உணரவே முடியாது. வெறும் கற்பனை யூகங்களை மட்டும்தான் அவனால எடுத்துட்டு வர முடியும் இல்லையா? சோ பக்தியில நிறைவு பெறும் பொழுது அவன் புத்தி யோகத்தில் நிலை பெறுகிறான். அடுத்து தியான பயிற்சிகள் இல்லையா? அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள். அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல அவனுடைய புலன்கள், மனசு இது எல்லாத்தையுமே அவன் கட்டுப்படுத்தி தியானத்துல ஈடுபடும் பொழுது அவையெல்லாம் பக்குவத்துக்கு வருகின்றது. ஆனா அதுல இலக்கு இறைவனுடைய 4 கைகளுடைய பரமாத்மா சொரூபத்தை அவன் தியானத்துல நிலை பெறும் பொழுது, அவருடைய திருவடிகளை அவன் எண்ணும் பொழுது அப்போ அவன் பக்குவம் அடைகிறான். வெறுமனே தியான பயிற்சிகள் செய்தனால அஷ்ட சித்திகளை மட்டும்தான் அடைய முடியுமே ஒழிய அது எப்பவுமே அல்ல குறையாதது கிடையாது. பக்தி ஒன்றுதான் குறையாமல் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா அஷ்ட சித்திகளை அடைந்து விட்டால் நானும் கடவுள் ஒன்று என்று நினைத்தான் அப்போ அந்த அப்படிப்பட்ட யோகம் முழுமை அடைவது கிடையாது. வெறும் பக்தி யோகம் மட்டும்தான் முழுமை அடையும். சோ இந்த 3 யோகங்கள்லயுமே இறுதியில பக்தியில் நிலை பெற்றால் அந்த யோகம் பூர்ணத்துவம் அடைகிறது. பக்தி யோகத்தில் அவனால் நிலை பெற முடிகிறது. விடுதலையும் அடைய முடியும். பயமும் இருக்காது. பக்தி செய்யலைன்னா பயம் என்பது கண்டிப்பா இருக்கும். இது நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுடைய செயல்கள்ல இருந்தே நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். அதுக்காக அவங்கள போயிட்டு நீங்க பக்தி செய்யல அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம சொல்ல வேண்டாம். இட்ஸ் ராங் திங். ஓகே, அது மாதிரி செய்யக்கூடாது. அவ்விவாதத்தில் ராமானந்தராயர், அதாவது இதுக்கு உதாரணம் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல அதாவது பக்தி யோகம் ஒன்றே விடுதலைக்குரிய வழி என்று துணிந்து கூறலாம். இதற்கு ஐ திங்க் ராமானந்தராயருக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் இடையில நடந்த உரையாடல்ல நான் பாதிதான் உங்ககிட்ட உங்களோட படிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். மீதி பாதி ஐ திங்க் ராதிகா மாதாஜி முடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அதுல ஒவ்வொருத்துக்குமே அவர் விளக்கணம் கொடுத்துட்டே வந்தார் இல்லையா? ஸோ அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒத்துக்கவே இல்லை. அதுக்கும் அவருக்கு கவுண்டராக்ட் எல்லாம் கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் ராமானந்தராயர் இன்னும் ஆழ்ந்து சிந்தித்து அதற்கான கருத்துக்களை எல்லாமே கொடுத்தார். அதன் பிறகுதான் ராமானந்தராயரை ஏத்துண்டார் இல்லையா? சோ அது அந்த ஒரு இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சொன்னாரா இல்லையா? நீங்க எல்லாரும் புரிஞ்சுட்டா? உங்களுக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல படிச்சீங்க இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடிச்சிருப்பா மாதாஜி, ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி. அவ்விவாதத்தில் ராமானந்தராயர் வர்ணாசிரம முறைகளை பற்றி கூற அதற்கு பகவான் சைத்தன்யர் வர்ணாசிரம தர்மம் என்பது புறத்தில் உள்ளது இல்லையா? ஏகோ பாஹ்ய பாஹ்யனாலே வெளி இல்லையா?
சோ பகீர் நரசிம்மா, ஹிருதயே நரசிம்மான்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி பகீர் அப்படின்னாலே இது வெளிப்புறம். வெளிப்புறத்துல நாம ஒரு பௌதிகவாதியா காணப்படலாம், ஆனா உள்ளுக்குள்ள நாம ஒரு பக்தனா இருக்கணும். சோ அந்த பக்குவத்தை அந்தரங்கத்துல நாம பகவான் திருவடிகள்ல சமர்ப்பணமான ஒரு பக்தனாக இருக்கணும். அது வெளிப்புற தோற்றத்துல காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. வெளிப்புறத்துல ஒரு பௌதிகவாதியா இருந்து பக்குவமாக செயலாற்றணும். சோ இத வந்து சைத்தன்யர் மகாபிரபு தான் வந்து பரிபாலிச்சிருக்கார். எந்த இடத்துலயுமே அவர் வந்து நான் கடவுளுடைய அம்சம் என்று எங்கேயுமே அவர் சொல்லிக்கவே இல்லை. நான் ஒரு பக்தன் என்றுதான் அததான் வெளிப்படுத்தினார். ஏன்? ஆனா உள்ளுக்குள்ளேயே அவர் வந்து உயர்வான இறைவனுடைய அதாவது குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்தது. அது நிறைய இடங்கள்ல அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கார். அதுவும் எல்லாரும் முன்னும் இல்ல, இந்த இன்னர் சர்க்கிள்லயே வந்து அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிற. இப்ப ராமானந்த ராய், சர்வமோகம் பட்டாச்சாரியா, அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லையா? முடிவில் ராமானந்த ராயர் பக்தி யோக முறைகளை பற்றி குறிப்பிடுகின்றார். ஸ்தானே ஸ்திதா ஸ்ருதி கதாம் தனுவான் மனோபிகி. இது வந்து பாகவதம் 10வது கேண்டோல. ஒருவன் வாழ்க்கையில் எந்நிலை இருந்தாலும் செவியினால் கேட்பதிலிருந்து துவங்கும் ஸ்ருதி கதாம் இல்லையா, ஸ்ரவணம். சோ பக்தி யோக பயிற்சினை மேற்கொள்வான் என்றால் ஸ்ரவணத்துலதான் தொடங்குமே. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இல்லையா, அர்ச்சனம், வந்தனம் இல்லையா, சாக்கியம், தாஷ்யம், பாதசேவனம், ஆத்ம நிவேதனம், இத்தனையுமே இருக்கு இல்லையா? சோ அப்படி ஒன்னொன்னுமே என்றால் அவன் பகவானை பற்றிய உன்னதமான செய்திகளை பக்தர்களின் வாயிலிருந்து கேட்டு 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 முடிவில் வெல்ல முடியாத கடவுளை படிப்படியாக வெல்லும் திறமை பெறுகிறான். சோ இறைவனே வெல்லக்கூடியது என்னது? கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி இல்லையா? அதாவது நாம அவரிடத்தில் கொள்ளக்கூடிய பிரேம பக்தி தான் பகவான் வந்து நம்ம தரப்புல வருவார் இல்லையா? நம்மளை தேடிட்டு வர்றது பகவான் தேடிட்டு வர்றாருன்னா எப்படி இல்லையா? நம்ம பக்தி அப்படி இருக்கணும். கடவுள் யாராலும் வெல்ல முடியாதவராக அறியப்படுகிறார் இல்லையா? அவரை வெல்ல யாராலும் முடியாது. ஆனா அன்பு கொண்டு பக்தி கொண்டு அவரை நாம வெல்ல முடியும். அது ஒண்ணுதான் வந்து செயல்பாடு. அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. சோ மேலும் ஆத்மாவின் வார்த்தைகளை கேட்பானாகில் அவன் வெல்ல முடியாததை வெல்பவன் ஆகின்றான். இறுதியாக ஒருவன் விடுதலை இருந்து மிகவும் கவனமுடையவனாக இருந்தால் அவன் வர்ணாசிரம தர்மங்களை மட்டும் நிறைவேற்றினால் போதாது, அத்தோடு அவன் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவின் வார்த்தைகளின் கேட்பதிலிருந்து துவங்கும் பக்தி யோகத்தில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? வெறுமனே வர்ணாசிரம தர்மத்தை பரிபாலித்தால் வந்து நமக்கு தன்னுணர்வு ஏற்படும். ஆனா பக்தி கொண்டு நாம செய்யும் பொழுது நம்ம அதுலயே நிலை பெறக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு எடுத்து செல்வோம். வித்தவுட் பக்தி ரியலைசேஷன் வந்து முழுமை பெறாது. இம்முறையே ஒருவனை தன் ஜட உடல் நீங்கிய பின்பு வெல்ல முடியாத அதாவது முழுமுடற் கடவுளை வென்று அவரது துணைவனாக மாறச் செய்கிறது இல்லையா? இது நிறைய நிறைய இடங்கள்ல நம்ம வந்து படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? இந்த பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள், துருவ மகாராஜ் இல்லையா, பிரகலாத் மகாராஜ், பரிஷித் மகாராஜ், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவங்க இறைவனையே வந்து தன்னிடத்தில் வந்து ஈர்க்கிறார்கள் இல்லையா? நாரத மகரிஷி, இப்படி அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? வியாசதேவர் இந்த பாகவதத்தை ஏற்றினார். எவ்வாறு ஏற்றினார்? இறைவனிடத்துல தியானத்துல வந்து பக்தி கொண்டு அவர் செய்தார். அப்போ ரூபம் கொண்ட பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றார் இல்லையா? சோ அவ்வாறே வந்து அவர் வந்து விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவாக இருந்து அவர் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அனைத்தையுமே செய்தார். சோ இந்த பாகவதத்தையே வந்து ரீடிஃபைன் இல்லையா, மாற்றி அமைத்தார் ஆக்சுவலி. எஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இப்ப திரும்பி நம்ம இந்த ஒரு சம்மரி மட்டும் பார்க்கலாம். 44ல இருந்து 52வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே என்னென்ன படிச்சோம்? பகவானுடைய தரிசனம் பெறது, அடுத்து அவருக்கு தொண்டு புரியறது. இப்ப தொண்டு புரியறது தான் இந்த லாஸ்ட். எப்படி தொண்டு புரியறதுன்றத வந்து 53வது ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். ஓகே, சோ இந்த 44வது ஸ்லோகத்துல இறைவனுடைய ஒரு ரூபத்தை வந்து வர்ணிக்கிறார் இல்லையா? யாரு? சிவபெருமான், பர்டிகுலர் ஃபார்ம் ஆஃப் த லார்ட். ஸோ அப்படின்னா அவருடைய அழகான, அது யாரோடையுமே ஒப்பிடவே முடியாது. ஸோ அந்த ரூபத்தை அப்படிப்பட்ட ஒரு வர்ணனை வந்து சிவபெருமான் வந்து 44வது ஸ்லோகத்துல கொடுக்கிறார். 45 வந்து அவருடைய அழகான புஜங்கள் இல்லையா, அடுத்து வந்து அழகான முகம், கார்மேகம் போன்ற அவருடைய நிறம், இப்படி எல்லாமே வந்து எடுத்துரைக்கிறார். 45 கலெக்ஷன் ஆஃப் த பியூட்டி இல்லையா? நெக்ஸ்ட்
45-46 கூட. கண்கள் வந்து தாமரை இதழ்களை போல இருக்கிறது, எள்ளுப்பூ நாசி இல்லையா. ஸோ இப்படி அவருடைய நெற்றி இதை பத்தி எல்லாமே ரொம்ப அழகான குண்டலங்கள் இதெல்லாமே வந்து அழகா வர்ணிக்கிறார் 45-46ல. 47-48ல வந்து இன்னும் அதிகமா வந்து அவருடைய அழகை பற்றி வந்து வர்ணிக்கிறார். பகவானி திருமேனியினுடைய அழகை பற்றி வர்ணிக்கிறார். கர்லி ஹேர் இல்லையா, இதை பத்தி படிக்கிறார். அடுத்து அவர் மஞ்சள் வண்ண பட்டாடை வந்து காற்றுல வந்து அடிக்கிறது வந்து எப்படி இருக்குன்னாக்கா மகரந்த தூள் அடிச்சு செல்வது போல இருக்கிறது அப்படின்றதையுமே அழகா வர்ணனை. அவருடைய கைகள் கால்கள்ல வந்து கைகள்ல வளையல்கள், கால்ல வந்து அதாவது கொலுசு இல்லையா, அந்த கொலுசுன்றதை விட அது இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, காப்புகள் அந்த மாதிரி இருக்கும், ஆங்க்லெட்ஸ். ஸோ இப்படி ஒன்னொன்னுமே சங்கு சக்கர கதா பத்மா இல்லையா, சக்கரத்திலையுமே அடுத்து வந்து கதையிலுமே வந்து பகவான் வந்து அதாவது அநீதியான செயல்களை எல்லாமே அழிக்கிறார். மேலும் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து தாமரை மலராலும் பாஞ்சஜன்யம் எனக்கூடிய அந்த சங்காலுமே வந்து ஆசீர்வாதம் செய்கிறார். இதுக்கு உதாரணம் நம்ம துருவ மகாராஜ் இல்லையா. துருவ மகாராஜ் வந்து அவருடைய தபஸை மெச்சி பகவான் அவர் முன்னாடி தோன்றி வாஞ்சையோட வந்து அவருடைய பாஞ்சஜன்யத்தால வருடினார் என்று அந்த வர்ணனை கூட நம்ம படித்தோம் இல்லையா, 3rd கேண்டோல படித்தோம். ஸோ இப்படி பகவானுடைய சங்க சக்கர கதாபத்மத்தை பத்தி நம்ம 47-48 ஸ்லோகத்துல படிச்சு முடிச்சோம். அவருடைய புஜங்கள், மார்பு இதை பத்தியான கௌஸ்துபமணி, அதுக்கப்புறம் வந்து சீவசம் குறி இதை பத்தி எல்லாமே வந்து 49வது ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். 50வது ஸ்லோகத்துல அவருடைய நாபி இல்லையா, இந்த நாபி வந்து எப்படி அவ்வளோ ஈர்க்கக்கூடிய நாபியா இருக்குன்னாக்கா, நாபியிலிருந்து வந்த தாமரை மலரில் தான் 14 லோகங்கள் வந்து இருக்கிறது. அவை மீண்டும் உள்ளே செல்வதற்கு தயாராக இருக்கு அப்படின்னா அந்த நாபியால வந்து ஈர்க்கப்பட்டிருக்கு. காலத்தினுடைய நிலையினால்தான் இந்த அண்டங்களே படைக்கப்படுகிறது, ஆனாலும் அந்த நாபியினால ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் இவங்க அப்படிங்கிறதுமே ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறது. ஸோ அவங்களே அந்த சுச்சுவேஷன் தான் நாமெல்லாம் ஏமாத்துறோம் இல்லையா. அடுத்து பகவானுடைய திருவடிகள் 51. அந்த திருவடி தாமரைகளை வந்து நாம அதாவது இலையுதிர் காலம் இல்லையா படிச்சோம், நம்ம நேற்று படிச்சதுல. அப்போ மலரக்கூடிய புத்தம் புது மலர் போன்றது. அதுல அந்த தாமரை மலர்னுடைய இதழ்கள்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரகாசம், அவருடைய கட்டை விரல் நுனிகள் அந்த நகங்கள்ல வந்து பிரகாசம் காண்பது என்பதை வந்து படிச்சோம் இல்லையா. இப்ப இந்த முழு ரூபத்தினுடைய தியானத்தினால் என்ன பலஸ்ருதி அப்படிங்கிறதையுமே இந்த ஸ்லோகத்துல 53வது ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். ஸோ 54லேருந்து 59 எதை பற்றி சொல்றதுனாக்கா, இருக்கிறதுலே இப்ப பக்தி தான் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். அதனுடைய கண்டினியூவேஷனா வந்து 54லேருந்து 59 வரைக்குமே பக்தியை பற்றியான இருக்கிறதுலே பக்தி யோகம் மேன்மையானது என்று எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். ஓகே, எஸ், எல்லாருமே திருப்பி சொல்லுங்க. பவான் பக்தி மதா லப்யோ, பவான் பக்தி மதா லப்யோ, துர்லப சர்வதேஹினாம், துர்லப சர்வதேஹினாம், ஸ்வராஜ்யாபி அபிமத, ஸ்வராஜ்யாபி அபிமத, ஏகாந்தேனாத்மவித்கதி, ஏகாந்தேனாத்மவித்கதி, பவான் பக்தி மதா லப்யோ, பவான் பக்தி மதா லப்யோ, துர்லப சர்வதேஹினாம், துர்லப சர்வதேஹினாம், ஸ்வராஜ்யாபி அபிமத, ஸ்வராஜ்யாபி அபிமத, ஏகாந்தேனாத்மவித்கதி, ஏகாந்தேனாத்மவித்கதி. நேற்றுலாம் யாரு ரீசெண்டா யாரு வாசிக்கலையோ அவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு. ஐ திங்க் கீதா மாதாஜி வாசிக்கும். ஐ திங்க் நேற்று கை உயர்த்திருந்தீங்க இல்லையா, சித்ரலேகா மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, ப்ளீஸ் டேக் அட்வான்டேஜ். ஓகே, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க கீதா மாதாஜி இருக்கீங்களா? அவங்க எடுக்கல, நீங்க வாசிங்க. அவங்க அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. நீங்க அடுத்தது வாசிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
வாசிங்க வாசிங்க. யாராவது படிங்க. வாசிங்க மாதாஜி யாரோ ஒருத்தர். டைம் ஆகுது இல்லை. டோன்ட் வேஸ்ட் டைம். பவான் பக்தி மதாலப்யோ துர்லப சர்வதேகினாம் ஸ்வராஜ்யாபி அபிமத ஏகாந்தேனாத்மவித்கதி. பவான் உமது கருணையில் பக்தி மதா பக்தனால் லப்யக பெறக்கூடியது, துர்லப கிடைப்பதற்கரியது, சர்வதேகினாம் பிற எல்லா உயிர்களும், ஸ்வராஜ்யஸ்ய சொர்க்கத்தின் அரசன், அபி கூட, அபிமத இறுதி லட்சியம், ஏகாந்தேன ஒன்றதலினால் ஆத்மவித் ஆத்மாவை உணர்ந்தவர்களின் கதி மிக உயர்ந்த அடையும் இடம். மொழிபெயர்த்து ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். எனது அன்பான இறைவனை, சொர்க்கத்தினை ஆளும் மன்னனும் தனது வாழ்வின் இறுதி லட்சியமான பக்தி தொண்டினையே அடைய விரும்புகிறான். உம்மோடு ஒன்றாய் இணைந்திருப்போருக்கு அகம் பிரம்மாஸ்மி உயர்ந்த அடையும் இடமாகவும் நீரே இருக்கின்ற. இருந்தாலும் அவர்கள் உம்மை அடைவது அத்துணை எளிதன்று. ஆனாலும் ஒரு பக்தன் உம்மை மிக எளிதாக அடைந்து விடுகிறான். பொருளுரை. பிரம்ம சம்ஹிதை கூறுகின்றது, வேதேஷி துர்லபம் அதுர்லபம் ஆத்ம பக்தோ. வேதங்களையோ வேதாந்தங்களையோ கற்பதினாலேயே ஒருவன் தனது வாழ்வின் இறுதி லட்சியத்தினையோ அல்லது உயர்ந்த இடமான வைகுண்ட லோகத்தினையோ அல்லது கோலோக பிருந்தாவனத்தினையோ அடைந்து விட முடியாது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் இவ்வுயர்ந்த நிறைவான நிலையினை ஒரு பக்தன் மிகவும் எளிதாக அடைந்து விடுகிறான். இதுதான் வேதேஷி துர்லபம் அதுர்லபம் ஆத்ம பக்தோ என்பதன் பொருளாகும். சிவபெருமானும் இதனையே இஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்கின்றார். கர்மயோகிகளாலும் தியான யோகிகளாலும் பகவானை அடைய முடியாதவர். அவர்கள் பக்தி யோகிகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவரை அடைவது அத்துணை கடினம் அன்று. ஸ்வராஜ்ய என்பதில் உள்ள ஸ்வர் என்பது சொர்க்கலோகத்தை குறிப்பிடுகிறது. ஸ்வராஜ்ய என்பது அதனை ஆளும் இந்திரனை குறிப்பிடுகிறது. பொதுவாக கர்மீக்கள் சொர்க்கத்தினரையே அடைய விரும்புகின்றனர். ஆனால் இந்திரனோ பக்தி யோகத்தில் நிறைவானவனாக ஆக விரும்புகிறான். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே பரம் பிரம்மம், ஒரு முழு பொருள் மெய்ப்பொருளில் ஒன்றானவன் என்று தன்னை அடையாளம் காண்போரும் இறுதியில் வைகுண்ட லோகம் அல்லது கோலோக பிருந்தாவனத்தில் நிறைவான விடுதலை பெறவே விரும்புகிறான். பகவத்கீதை கூறுகிறது, பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்சாமி தத்வதக ததோமாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவன் முழு கடவுளை அவர் இருக்கின்றவாறே அறிந்து கொள்ள முடியும். அப்பக்தியின் மூலம் பரமபுருஷரின் உணர்வினை ஒருவன் முற்றிலும் பெற்றான் என்றால் அவன் கடவுளின் சாம்ராஜ்யத்தினுள் நுழையக்கூடும். இவ்வாறு ஒருவன் ஆன்மீக உலகத்தின் அடியெடுத்து வைக்க விரும்பினால் அவன் பக்தி யோக பயிற்சியின் மூலம் முழுமுதற் கடவுளை அறிந்து கொள்வதற்கு முயற்சித்தல் வேண்டும். பக்தி யோக பயிற்சியின் மூலமே ஒருவன் பரமபுருஷனை உண்மையில் அறிந்து கொள்ள முடியும். அவ்வறிதல் இல்லாமல் ஆன்மீக ராஜ்யத்தினுள் ஒருவன் நுழைய முடியாது. ஒருவன் சொர்க்கலோகத்தை அடையலாம் அல்லது பிரம்மம் என்று தன்னை உணரலாம். அகம் பிரம்மாஸ்மி, ஆனால் அதுவே உணர்தலின் இறுதி அன்று. ஒருவன் பக்தி யோகத்தினால் முழுமுதற் கடவுளின் நிலையினை உணர்தல் வேண்டும். பின்னர் வாழ்வின் உண்மையான நிறைவினை அவன் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் எல்லாரும் வாசிங்கோ. ஸோ கீதா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்கோ. இன்னைக்கு இந்த 2 ஸ்லோகம் மட்டும் பார்க்கலாம். தம் துராராத்யம் ஆரத்ய ஆராத்ய சதாம் அபி துராபயா ஏகாந்த பக்தயா கோ வாஞ்சேத் பாத மூல வினாபஹி தம் துராராத்யம் ஆரத்ய
ராமபிதுராபயா ததாமபிதுராபயா ஏகாந்த பக்தயாகு வாஞ்சேத் பாதமூல வினாபஹி தம் துராராத்யமாராத்ய ததாமபிதுராபயா ஏகாந்த பக்தயாகு வாஞ்சேத் பாதமூல வினாபஹி மாதாஜி இது பொருளுரை சொல்லுங்க. இது வாசிங்க. தம் அங்கிருந்து வாசிங்க. தம் உமக்கு துராராத்தியம் வழிபடுவதற்கு கடினமானது, ஆரத்திய வழிபடுகிறது, சதாம் மிக மேலானவர்களுக்கு கூட துராபய அடைவது கடினமானது, ஏகாந்த தூய்மை, பக்தியா பக்தி தொண்டினால், யார் அந்த மனிதர், வான்சேத் விரும்ப வேண்டும், பாத மூலம் தாமரை திருவடி, வினா இன்றி, பகி வெளியில் உள்ளவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு: எனது அன்புக்குரிய இறைவனி, தூய பக்தி தொண்டானது விடுதலை பெற்றவர்கள் கூட செய்வதற்கு அரிதானது. ஆனாலும் பக்தி தொண்டு ஒன்றே உம்மை திருப்திப்படுத்துகிறது. வாழ்க்கையில் முழு நிறைவு பெற வேண்டும் என்று உண்மையில் நினைப்பவர்கள் தன்னுணர்வு பெறுவதற்கு வேறு எந்த வழி நாடவே முடியும்? பொருளுரை: சதாம் என்ற வார்த்தை எல்லாம் கடந்த உன்னதமானவர்களை குறிக்கிறது. இவ்வுன்னதமானவர்கள் 3 வகைப்படுவர்: ஞானி, யோகி, பக்தன் என்று. இம்மூவரில் முழுமுதற் கடவுளை அணுகுவதற்குரியவராக பக்தரே தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். பக்தி தொண்டிற்கு புறத்தே உள்ள ஒருவன் பகவானது திருவடி தாமரைகளை தேடும் பணியில் ஈடுபட மாட்டான் என்று இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. மூடர்கள் கடவுளை கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் போன்ற எந்த வழியிலேனும் அடையலாம் என்று நினைக்கின்றனர். கடவுளின் கருணையை பக்தி யோகத்தை தவிர வேறு எந்த வழியிலும் அடைய முடியாது என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. துரராத்திய என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். பக்தி யோகம் ஒன்றின் தவிர வேறு எந்த வழியிலும் பகவானை அடைவது என்பது மிகவும் கடினமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம 54வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 59வது ஸ்லோகம் வந்து பக்தி இஸ் த டாப் மோஸ்ட், அதாவது அப்படி அந்த கருத்தை கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களை தான் நம்ம வாசிக்க போறோம். இது யாருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது? சிவபெருமான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகே, இருக்கிறதுலே பக்தி தான் டாப் மோஸ்ட் அப்படின்ட்டு. பவான் பக்தி மதாலவ்யோ துர்லப சர்வதேஹினாம் ஸ்வராஜ்யாபி அபிமத ஏகாந்தேனாத்ம வித்கதி. மேலும் எனது அன்பான இறைவனை, சொர்க்கத்தினை ஆளும் மன்னனும் தனது ஸ்வராஜ் ஆபி அப்படின்னாலே சொர்க்கத்தினுடைய அரசன் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ யாரு? இந்திரன். சொர்க்கத்தை ஆளக்கூடிய மன்னனும் தனது வாழ்வின் இறுதி லட்சியமாக பக்தி தொண்டினே அடைய விரும்புகிறான் இல்லையா? தேவர்கள் கூட வந்து பக்தி தொண்டு, ஏன்னா அவங்க பகவான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவங்க இறுதியில வந்து பகவான திருநாட்டை சேருவாங்க. அந்த கடமையை செய்வதால இறைவனை எப்பொழுதுமே எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய அந்த கடமை அவங்கள வந்து இறைவனத்துல போய் சேர்த்து விடும் இல்லையா? சோ அதனால எப்பொழுதுமே பக்தி தொண்டு தான் அவங்களுடைய முதன்மையான லட்சியமாக கொண்டிருக்கிறார்கள். இறுதி லட்சியமாக பக்தி தொண்டினை அடைய விரும்புகிறான். உம்மோடு ஒன்றாய் இணைந்திருப்போருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தன்னுணர்வு நிலையில நிலை பெற்றவர்களுக்கு ஆம் பிரம்மாஸ்மி உயர்ந்த அடையும் இடமாக நீரே இருக்கிறீர். அதாவது இறுதி லட்சியமாக பகவானே இருக்கின்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இருந்தாலும் அவர்கள் உண்மை அடைவதை அத்துணை எளிதென்று, ஏன்னா புலன்கள் எல்லாத்தையுமே அடக்கி செயல்படணும் இல்லையா? அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. ஆனால் ஒரு பக்தன் உண்மை மிக எளிதாக அடைந்து விடுகிறான். ஏன்னா பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிவதாலே இறைவன் வந்து
அந்த ஒரு கருணை வந்து கொடுக்கிறார். ஸோ நம்முடைய கருணை என்ன, சரி நம்முடைய செயல்பாடு என்ன, அதற்கு ஏற்றவாறு கருணை வந்து கிடைக்கப்பெறும். நாம் எந்த அளவுக்கு பகவானிடத்துல பக்தி கொள்கின்றோமோ அதற்கு ஏற்றவாறு நமக்கு இறைவனுடைய அருளை நாம பெறுவோம். அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அங்க ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது, ஏமாற்றுதல் கிடையாது இல்லையா? எல்லாம் ஆத்தென்டிசிட்டி, அதுக்கு அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கப்பெறுவதுதான். பிரம்ம சமீதை கூறுகிறது, வேதேஷி துர்லபம் ஆதுர்லபம் ஆத்ம பக்தம் இல்லையா? துர்லபம் ஆதுர்லபம். துர்லபம் அப்படின்னா துர்லபா அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னாக்கா வெரி ரேர், அதாவது மிக அரிதானது இல்லையா? ஆத்ம பக்தம் அதாவது இதயத்துல இறைவனை ஏந்தி எப்பொழுதுமே பக்தி தொண்டில் ஈடுபடக்கூடிய அத்தகைய நபர் வந்து துர்லபம், கிடைத்தற்கடியாதவர்கள் என்று சொல்லப்படும். வேதங்களையோ வேதாந்தங்களையோ கற்பதினாலே ஒருவன் தனது வாழ்வின் இறுதி லட்சத்தினையோ அல்லது உயர்ந்த இடமான வைகுண்ட லோகத்தினையோ அல்லது கோலோக விருந்தாவனத்தையோ அடைந்து விட முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த ஸ்லோகம் முழுவதுமே படிக்கும்பொழுது அந்த மீனிங் அப்படின்னா, இறைவனுடைய அதாவது அவருக்கு தொண்டாற்றுவதால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை அடைய முடியும். வெறுமனே நாம உட்காந்து ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறேன் இல்லையா, தியான பயிற்சிகள் செய்யறேன்னா இறைவனா கண்டிப்பா நம்மளால அடைய முடியாது. ஆனால் உயர்ந்த நிறைவான நிலையை ஒரு பக்தன் மிகவும் சுலபமா அடைந்து விடுவான். ஏன்னா அவனுடைய மனது முழுவதுமே இறைவன் வியாபித்திருக்கிறார், இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் உண்டு. அத்தகைய செயலில் அவன் ஈடுபடுவான். ஆனா கர்மயோகம், அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகம், தியான யோகம் மற்றும் ஞான யோகம் வந்து அந்த ஒரு இது இருக்காது. அவங்க எதன் மீது, எந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல அவங்க இருக்காங்க, தியானம் செய்பவர்கள் தியானத்தின் மீது, புலன்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது இல்லையா? ஸோ பூரக்க கும்பக்க ரேச்சக்கா இதுல எப்படி என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், இப்படிதான் அவங்க இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இது ஞானத்துல வந்து அதாவது இறைவனுடைய அதற்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இல்லையா, அந்த செயல்ல அவங்க ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. ஸோ பக்தியினுடைய மேன்மையான அந்த தன்மை வந்து அவர்கள் உணர்வது கிடையாது. ஸோ அப்படி ஒரு யோகமே அப்படிதான். பக்தி யோகத்தை தவிர மிச்சம் இருக்கக்கூடிய யோகங்கள் கர்ம ஞான மற்றும் யோகம், இந்த மூன்றுமே வந்து நிலையற்றது, நிறைவு பெற முடியாதது என்று பொருள். ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க மீண்டும் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, சிவபெருமான இதனை ஸ்லோகத்துல வந்து உறுதி செய்கிறார். கர்மயோகிகளும் ஞான யோகிகளும் தியான யோகிகளும் பகவானை அடைய முடியாதவர்கள் தான். ஏன்னா அவங்க இறுதியில வந்து பக்தியில வந்து நிறைவு பெற்றால் ஒரே அந்த யோகத்திலிருந்து அவங்க பக்குவம் அடைய முடியாது. ஏன்னா அது இன்கம்ப்ளீட் யோகிக் பிராக்டிஸ் இல்லையா? மீண்டும் அதற்காக அவங்க வந்து திரும்ப வேண்டியது தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லையா? சோ அதன் பிறகு இதுக்கு உதாரணம் யார் சொல்லுங்க? பரத மகாராஜா இல்லையா? பரத மகாராஜா வானப்பிரஸ்த நிலையில போயிட்டு அவர் வந்து தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்கிறார். என்ன மாதிரி? பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்கார், யக்னங்களை வளர்த்து. ஸோ வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே அவர் விற்பனர், அதையெல்லாம் சொல்லி அவர் வந்து யஜ்ஞங்களை வளர்க்கிறார். ஆனா அதை விடுத்துட்டு மத்தியில வந்து ஒரு மானின் மீது இருந்த அந்த ரட்சணையினால வந்து அந்த மான் மீதே வந்து தன்னை வந்து தன்னுடைய மனசை ஈடுபடுத்துறார் இல்லையா? சோ செய்தின்ற இருந்த ஆஸ்டரிட்டிஸ் எல்லாமே விட்டாச்சு அவர். அதனால அவர் என்ன கீழே விழுந்தார். அந்த மானையே எண்ணிக்கொண்டு கடைசியில மரணித்ததால அடுத்த பிறவி மானாகவே பிறக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாகிறார் இல்லையா? ஆனா அவரு அந்த செய்த நற்கர்மங்கள் இறைவனுக்கு, ஸோ அதையெல்லாம் அவரால் ரீகலெக்ட் பண்ண, அது இறைவனுடைய கருணை. ஏன்னா எந்த அளவுக்கு பக்தியை சமர்ப்பிச்சிருப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு கருணை என்பது பகவான் வழங்கி விடுகிறார். அந்த கருணை கொண்டு அவர் வந்து தன்னுடைய பக்தியினுடைய தன்மை எல்லாமே அவரால் நினைவுக்கு கொண்டு வர முடியுது. அந்த மானின் ரூபத்துல இருந்தாலும் பிற மான்கள் கூட்டத்தோட அது செய்யணும், இணையவே இணையாது. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட வந்து ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி அவங்களுடைய கிளாஸ்ல சொல்லுவாங்க. அவங்க இருக்கக்கூடிய கீதா நகரில வந்து அநேக விதமான மயில்கள் இருக்குமா, ஆனா ஒரே ஒரு மயில் மட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் இடம், அதாவது அந்த கோயிலுக்குள்ளதான் அந்த ஒரு ஹால் கிட்ட வந்து எப்பவுமே அங்கதான் இருக்கணும். பிற மயில் கூட்டத்தோட அது இணையவே இணையாதான், வெறும் பிரசாதத்தை மட்டும்தான் ஸ்வீகரிக்குமா. அப்படின்னா அந்த மயில் கூட வந்து போன ஜென்மத்துல நம்ம என்னது பரத மகாராஜா மாதிரி வந்து மானுக்கு எப்படி அதாவது அடிமையானாரோ, மானை எண்ணிக்கொண்டே விட்டாரோ, அது மாதிரி இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது இல்லையா?
சோ இடைப்பட்ட காலத்துல வந்து நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு நம்ம பக்தி பாதையிலிருந்து நம்ம நழுவி விடுகின்றோம். சோ எப்ப பக்தியிலிருந்து நம்ம வந்துடுறோமோ கர்மனையான பாதைகள்ல இருந்து நம்ம பக்குவம் அடைய முடியாது. சோ அதனால மீண்டும் அந்த மானாக பிறந்த பிறகு அவர் வந்து தன்னுடைய முந்தைய பிறவினுடைய அந்த தன்மையை வந்து உணர்ந்து பிற அதாவது மான் கூட்டங்களோடு இணையாமலே இருந்து விட்டார். இறுதியில மானின் உடலை விட்டு பிரிந்து, அதாவது வரத மகாராஜா எங்கே காற்றுக்கு சென்று வானப்பிரஸ்த நிலையில வந்து இறைவனுக்கு வந்து யஜ்ஞங்களை வளர்த்தாரோ அதே இடத்தில் வந்து அநேக ரிஷி முனிகள் வாழக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து அவங்கள் செய்த இறைவன் துண்டுல வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டது. அப்படின்னா மனதளவுல வந்து தன்னால வந்து அதோட கனெக்டிவிட்டி செய்யுது. அதன் பிறகு அந்த உடலை விட்ட பிறகு மானின் உடலை விட்ட பிறகு ஜடபாரதராக அவதரித்து பகவான் திருநாட்டை வந்து சேர்கிறார் இல்லையா? ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் அது வந்து இட் இஸ் நாட் அன் அஃபென்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? யாரையுமே வந்து தொந்தரவு பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனால் அவருடைய நன்மையை வந்து அது தடைக்கல்லாக மாற்றிவிட்டது இல்லையா? இல்லைன்னா அந்த ஜடபாரதரா சரி வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, மானாக பிறக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பரத மகாராஜாவே அவர் வந்து தன்னுடைய தொண்டை நிறைவு பெற்று அவர் வந்து இறைவனை திருவடிகளை சேர்ந்திருப்பார். ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து கர்மஞான பாதைகள்லாம் ஏற்கும் பொழுது மேல் உலகங்களுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லையா? பிரதான டிடி எதை நாம வந்து வச்சிருக்கோமோ அதுக்கு ஏற்றவாறு. ஒருவேளை பகவானா இருந்தா மீண்டும் வந்து நாம இந்த இடத்துல மனிதராக பிறக்கக்கூடிய, அதாவது நல்ல செல்வந்தர் வீட்லயோ இல்ல ஞானம் கலந்த வீட்லயோ வந்து பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து பெறுகிறது இல்லையா? சோ அப்படி அவர் பக்தி யோகத்தை வந்து பக்தி யோகத்தை உபயோகப்படுத்தலைன்னா நாம முழுமையாக யோகவாசிகள் அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். சோ மேலும் ஸ்வராஜ்ய என்னும் சொர்க்கலோகத்தை குறிப்பிட்டது. ஸ்வராஜ்ய என்பதை ஆளும் இந்திரனை குறிப்பிட்டது. பொதுவாக கர்மிகள் வந்து தான் செய்த புண்ணிய கர்மங்களை தான் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சிருந்தான் இல்லையா? இந்த புண்ணியனை ரட்சிக்கணும்னு நினைச்சுதான் அவன் வந்து தானமே பண்ணுவாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க அவங்க கர்மிகள். சோ அதனால அவங்க என்ன ஆவாங்க, சொர்க்கத்திற்கு போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கப்படுகிறது. அகம் பிரம்மாஸ்மி இல்லையா? நானே பரபிரம்மம், அம்முழு பேரில் ஒன்றானவன் ஆத்மா இந்த தன்னை அடையாளம் காரும் இறுதியில் வைகுண்ட லோகம் அல்லது கோலோக விருந்தாலத்தில் நிறைவான விடுதலை பெற விரும்புகின்றேன் என்று பிரார்த்தனை இல்லையா? பக்தாயாம் மமி யானாதி யாவன் யஷ்யாஸ்மி தத்வதக தத்தோமாம் தத்வதோ ஞாத்வம் விஷதே தத் அனந்தரம். ஸோ பக்தானாம் அபிஜானாதி, ரொம்ப இது மனப்பாட ஸ்லோகம் இது இல்லையா? இந்த ஸ்லோகான பிறகு பிரம்மபூதா பிரசன்னாத்மா நாசோஷதி நாகாம்சதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்தி லபத்தே பராம் இல்லையா? அடுத்த ஸ்லோகம் 55 இல்லையா? சோ அப்படி பக்தி தொண்டு பண்ணும் பொழுது அவர்கள் வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. எதன் மூலியமா? பக்தி தொண்டு மூலியமா. அவ்வாறு ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய முழு உணர்வோட வந்து இருக்கும் பொழுது அந்த பக்தி தொண்டுனால இறைவனுடைய திருநாட்டையும் வந்து சேர்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டார். ஸோ பக்தி எதுக்கு பண்றோம்னு தெரிஞ்சுட்டு பண்ணணும். ஸோ பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவன் முழுமுதற் கடலை அவர் இருக்கின்றபடி உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்தறிந்து அவருடைய திருவடிகளை சேர முடியும். வேற எந்த யோகத்தினாலும் அந்த ஒரு நிலையை வந்து அடைய முடியாது. அப்பக்தியின் மூலம் பரமபுருஷரின் உணர்வினை ஒருவன் முற்றிலும் பெற்றான் என்றால் அவன் கடவுள் ராஜ்யத்தின் வந்து நுழையக்கூடும். அப்படின்னா இறைவனுடைய திருநாட்டை வந்து அவனால செல்ல முடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்? அதாவது தன்னுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து அவன் முழுமையாக ஈடுபடுறது இல்லையா? முற்றிலும் பெறுவது. அப்படிப்பட்டவனுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு என்பது உண்டு. மேலும் இவ்வாறு ஒருவன் ஆன்மீக உலகில் அடியெடுத்து வைக்க விரும்பினால் அவன் பக்தி யோக பயிற்சியின் மூலம் முழுமுதற் கடவுளை அறிந்து கொள்வதற்கு முயற்சித்தல் வேண்டும். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இறைவனை உணர்ந்து கொள்வதற்கான பாதையை நாம் ஏற்படும். பக்தி யோக பயிற்சியின் மூலமே ஒருவன் பரமபுருஷரை உண்மையில் வந்து அறிந்து கொள்ள முடியும். அவ்வறிதல் இல்லாமல் ஆன்மீக ராஜ்யத்தினுள் அல்லது பிரம்மம் அல்லது தன்னை உணராம் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று, அதாவது அந்த ஒரு நிலைகள் இருந்தா கண்டிப்பா வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது.
ஆனால் அதுவே உணர்தலின் இறுதி அன்று. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் எல்லாமே பகவான் வரைக்குமே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அப்பதான் அது கரெக்ட். வெறுமனே பிரகாசத்தை கொண்டு நம்ம இறைவனை புரிஞ்சிட்டோம்னு சொல்ல கூடாது, அது தவறானது. ஸோ ஆனால் இதுவே உணர்தலின் இறுதி அன்று அகம் பிரம்மாஸ்மி, அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சோல் வந்து அது கடைசி கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஒரு ஆத்மாவுக்கு உடல், அதனுடைய உணர்வுகள், இது எல்லாத்துக்கு ஏற்றமாறு இதெல்லாம் செயல்படுகிறது. ஒருவன் பக்தி யோகத்தினால் முழுமுதற் கடவுளின் நிலையினை உணர்தல் வேண்டும். ஸோ இறைவன் வந்து அவருடைய உன்னத தன்மையை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்முடைய லெவலுக்கு அவங்களை இறக்கி நம்ம கண்டிப்பா செயல்படக்கூடாது. பின்னர் வாழ்வின் உண்மையான நிறைவினை அவன் அடைகிறான். செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் என்றது அவனுக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. தம் துராராத்யம் ஆராத்ய சதாம் அபிதுராபயா ஏகாந்த பக்தயா கோ மாஞ்சேத்வா பரத மூல விதாபகி. எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே, மீண்டும் வந்து சிவபெருமான் தொடர்கிறார். தூய பக்தி தொண்டானது விடுதலை பெற்றோர்கள் கூட செய்வதற்கு அரிதானதுதான். எல்லாருக்குமே அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஆனாலும் பக்தி தொண்டை ஒன்றே உண்மை திருப்திப்படுத்துகிறது. இறைவனை வந்து திருப்திப்படுத்துறது பக்தி தொண்டு தான், வேற பௌதிக பொருட்கள் கிடையாது. ஓகே. மேலும் அவ்வாழ்க்கையில் அவ்வாழ்க்கையில் முழு நிறைவு பெற வேண்டும் என்று உண்மையில் நினைப்பவர்கள் தன்னுணர்வு பெறுவதற்கு வேற எந்த பக்தரை வந்து அடைய முடியும் இல்லையா? ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான பதங்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ பக்தியினுடைய முக்கியத்துவம், பக்தி செய்யக்கூடிய ஒரு சீனியர் டிவோட்டி ஃபாலோ பண்றது, அவங்க கிட்ட வந்து பக்குவமா நடந்துக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்றது, இதெல்லாம் வாழ்க்கையில வந்து மிக அத்தியாவசியமானது. ஸோ சதாம் என்ற வார்த்தை எல்லாம் கடந்த உன்னதமானவர்களை குறிக்கிறது. அப்படின்னா இந்த 3 உலகங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இல்லையா, சுத்த சத்துரை நினைக்கக்கூடிய அத்தகைய தன்மைக்கு வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. ஸோ இவ்வுண்மையானவர்கள், உன்னதமானவர்கள் 3 வகைப்படுவர்: ஞானம், யோகி மற்றும் பக்தன். இதுல பக்தன் வந்து கம்ப்ளீட். ஆனா ஞானமும் அடுத்து வந்து யோகியும் வந்து அவர்கள் வந்து தங்களுடைய நிலைகளை வந்து சரிப்படுத்தி, ஸோ பக்தி யோகத்திற்கு தன்னை வந்து தயார்படுத்தி கொண்டால் பகவானே வந்து அவர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறார். ஸோ இப்படி பக்தர், அதுவும் யார் மூலியமா? நம்ம குரு பரம்பரா மூலியமா கண்டிப்பா நமக்கு கருணை என்பது கிடைக்கப்பெறுகிறது. பக்தி யோக தொண்டிற்கு புறத்தே உள்ள ஒருவன் பகவானது திருவடி தாமரைகளை தேடும் பணியில் ஈடுபட மாட்டான் என்று இங்கே வலியுறுத்தப்படுகிறது. கரெக்ட். பக்தி தொண்டிலிருந்து அவன் முழுசா ஈடுபடாம இருக்கக்கூடியவன், பக்தியின் பாவம் கொண்டு செயல்படாதவன். இப்ப கர்மத்தை வந்து கர்மமா செயல்படுறது, ஞானத்தை வந்து ஞானத்தா எடுத்துக்கிறது இல்லையா, தியான பயிற்சி எடுத்துன்னு போறது, இவை அனைத்துமே பக்திக்கு சம்பந்தப்பட்டவை. ஓகே. அதை உணராமல் இருக்கிறவங்க வந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துல வர வேண்டியிருக்கும் இல்லையா? மூடர்கள் கடவுளை கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் போன்ற எந்த வழியிலையும் அடையாளம் நினைக்கின்றனர். 100% இல்லையா? ஸோ எல்லாமே ஒரு எதிர்பார்ப்புகளோட தான் சொல்றேன். மூடர்கள் கடவுளை கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் போன்ற எந்த வழியிலும் அடையலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். அப்படின்னா எந்த பஸ் ஏறினாலும் நான் வந்து சென்னை போய் சேர்ந்துருவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ கடவுள் கருணையை பக்தி யோகத்தை தவிர வேறு எந்த வழியிலுமே அடைய முடியாது. பகவானுடைய கருணை வந்து நம்ம பெறுகின்றோம் என்றால் அது ஒன்லி பை திருத்தொண்டு தான். ஓகே. ஸோ துராராத்தியா அப்படின்னாலே மிக அரிதானது என்று அர்த்தம். ஸோ வார்த்தை மிகவும் முக்கியத்துவம். அந்த பக்தி யோகம் ஒன்றே தவிர வேற எந்த வழியிலுமே பகவானை அடைவது என்பது கடினமா. கண்டிப்பா இறைவனை வந்து அடையிறது மிக மிக கடினமான, வெரி ரேர். ஓகே. ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். 59வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பக்தியினுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி தான் சொல்லப்பட்டு. ஓகே. ஸோ 56ல இருந்து நம்ம நாளைக்கு வாசிப்போம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இதுல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் முழுகி போயிட்டீங்களா, இல்ல தூங்கி போயிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. யாரெல்லாம் அதாவது ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணிட்டீங்களா வரவங்க எல்லாருமே? ஐ திங்க் நோ இஷ்யூஸ். ஸோ ஐ திங்க் குருவாயூர் யாத்திரை மல்லிகா மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, வேற யார் போறாங்க நம்ம இதுல?
ராதிகா மாதாஜி 3 பேரும் போறாங்க. ஓகே. ஸோ நான் குருவாயூர் யாத்திரை வரல, நான் இப்படியே திரும்பிடுவேன் நான் டெம்பிள்ல இருந்து. ஸோ தெரியல, சண்டே வருவேனா மண்டே வருவேனான்னு தெரியாது. ஃப்ளெக்ஸி டிக்கெட் தான் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வேணும்னா ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருந்து பகவானுக்கு அங்கே தொண்டு புரிஞ்சிட்டு வரலான்ற ஒரு இது. இங்கே சுச்சுவேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு அந்த ஃப்ளெக்ஸி டிக்கெட்டை பண்ணிக்கலான்ட்டு வச்சிருக்கேன் நான். ஸோ அங்கேயே இருந்து சேவை பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு. ஸோ என்னால் அந்த அளவுக்கு ஜர்னி எல்லாம் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு அது சென்னைக்கு கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, குருவாயூர் வந்து. சென்னை வந்துடலாம். அதனால உங்களுக்கு அது அனுகூலம் தான். எனக்கு அப்படி கிடையாது, நான் ஒரு ஊரை சுற்றி வரணும் நான். ஸோ பெருசா இல்லையா, அதனால முடியாது எனக்கு. நீங்களா நல்லபடியா போயிட்டு வாங்க. செல்வம் பிரபு வருவாரான்னு எனக்கு தெரியாது குருவாயூருக்கு, ஏன்னா அவர் அங்கே இருந்து சேவை பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு. நான் சொன்னேன் அவருக்கு, நீங்க எப்படி டெம்பிள் எப்படி சொல்றாங்களோ அப்ப நீங்க கேட்டுட்டு செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் நான். அவர் வரதும் வராதே டெம்பிள் ஓகே நீ கிளம்பு அப்படின்னாக்கா வருவாரு, இல்லைன்னா வர மாட்டார். டெம்பிள்ல இருந்து சேவை, எல்லாருமே டெம்பிள் விட்டு போயிட்டா அப்புறம் சேவை பண்ணணும் இல்லையா, அதனால வந்து மோஸ்ட்லி டெம்பிள்ல இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங்.